Carlton Sports Network. Hello there, good evening and welcome to Colombo Night Races 2012, live and exclusive on Carlton Sports Network, the only premier sports network. Well, we promised you something that Colombo is going to be changed. Well, definitely it's a change here. And we're going to bring you all live updates only on CSN. And we have 14 events lined up, including a three-wheel race. And there's going to be some supercars as well as a Toyota Etios, a car that they are trying to introduce, and that is not a car that is in the market. So you're going to be seeing some of those new cars, brand new stuff, and also the regular Polos and the McLarens. So it's going to be all exciting. And joining me here in the commentary box is Hishan Miller, Naranjan, and KD Swaran. Well, Hishan, good evening. Good evening, Clifford. ඔබ කිව්ව ආකාරයටම කොළඹ ඉතාමත්ම සුවිශේෂී දර්ශන ඔබට මේ පෙරෙන්නේ කොළඹ නගරය වෙනස් වන බව මීට මාස ගණනකට පෙර අපි සඳහන් කළා විශේෂයෙන්ම කොළඹ නයිට් රේසර්ස් දෙවන අධ්‍යය ක්‍රියාත්මක වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම අපි පසුගිය වසර ගැන සඳහන් කරද්දී තවත් සුවිශේෂී අංග රාශියක් මෙවර එල් කිරීමට බලාපොරොත්තු තිබෙනවා මේ එක් අංගයක් ඔබ දකින්නේ පාපදී තරඟ එක්වන ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම මෙයත් එක් ආකාරයක ධාවන තරඟයක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් ක්‍රිෆඩ් මම හිතන්නේ ඔබට යමක් ඇති මේ පිළිබඳව කතා කරන්න. Well, yeah, before that, Niranjan will be joining us to give a Tamil update. ஆம் நேர்களே 2012ஆம் ஆண்டுக்கான மாபெரும் மோட்டார் வாகன ஓட்ட போட்டி தற்பொழுது கொலம்போ நைட் ரேஸ் 2012 அந்த வகையிலே சிஎஸ்என் தொலைக்காட்சி அலைவரிசை நேரடியாக ஒளிபரப்பினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் நாம் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இன்றைய நிகழ்விலே முச்சக்கர வண்டி போட்டி மற்றும் துவச்சக்கர வண்டி போட்டி, மோட்டார் சைக்கிள் போட்டி, கார் ரேஸ் போன்ற 4 பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன. தற்பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது துவச்சக்கர வண்டி போட்டியானது தற்பொழுது நேரடியாக உங்களை நாம் சிஎஸ்என் அலைவரிசையினூடாக சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி. தொடர்ந்தும் இணைந்திருங்கள். Well, thanks, Niranjan. Well, this is the first proceeding for the day, and it's going to be the cycle race. You can see the number of participants. And can you imagine? Look at that! Look at that! The competitiveness. They are ready, and this time something that I would like to tell. Compared to the last year's race, the stretch has been increased. Earlier, it was the roundabout turn along with Galadari roundabout, but it has been extended up to the golf face in front of Hotel Taj. So it's an approximate 4-kilometer track, and to make it more competitive, the laps have been increased up to 8 from 6 last year's count of 6 to 8 as well. Hishan? ඇතරම ක්‍රිෆඩ් මූලික වටේදී අපි දැක්කේ මේ ධාවකයන්ට මේ ධාවන පතේ පිළිබඳ යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න තරඟ ආරම්භයට පෙර විශේෂයෙන්ම කොළඹ නයිට් රේසස් වල අංග කීපයක් එක්කර තිබෙනවා ඔබ කිව්ව ආකාරයටම මේ පාබදි තරඟ ඒ වගේම ත්‍රිරෝද රථ තරඟයත් ඉන් අනතුරු ආරම්භ කිරීම නිමිත්තයි විශේෂයෙන්ම ධාවකයන්ට අමතරව තවත් මේ ශ්‍රේෂ්ඨ නැත්නම් ධාවන ඉසව් වලට සහභාගී වෙන සියලුම ශ්‍රේෂ්ඨයන් එක්කර ගනිමින් මෙවර CSN කොළඹ නයිට් රේස් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වය ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් අද මේ කොළඹදී ආරම්භ වන දෙවන කොළඹ නයිට් රේසස් තරඟාවලිය පිළිබඳව කතා කරද්දී තාමත් ආඩම්බරයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් කොළඹ නගරයට තවත් සුවිශේෂී අත්දැකීමක් එක් කිරීමෙන් මේ සුසංයෝගය මම හිතන්නේ කාල්ටන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්‍රීඩා සමාජය ඒ වගේම ආසියානු මෝටර් රථ ධාවකයන්ගේ සංගමය ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා යතුරුපැදි ධාවකයන්ගේ සංගමයේ ඒකාබද්ධව මේ වර සංවිධානය කරන කොළඹ නයිට් රේසස් තරඟාවලිය මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම සුවිශේෂ කෙනෙකුට අත් වෙනවා ලිපත්. Well, some big names, big stars, and if you think it's just another racing event in the Sri Lankan racing calendar, well, I would say a big no, because there's going to be international races here, so it's definitely an international racing event. And also the local stars like Ashan Silva, Pastor Piris. So those are big names, Imad Hussain. So I'm just trying to trying to recall a few names. We watched the warm-up races yesterday, and it was all exciting. It was good. So today it's going to be a big day, and there's lots of action to come. And in the atmosphere here, close to all these racing areas, it's electrifying. It's fantastic. The crowd is gradually building up, and you can see all the sponsors those are coming into. So if you look at the number of sponsors, Hishan, it says what sort of value that this event brings in.
අතරම ඔබ කිව්වාකට දැන් අපි මේට පෙර නැත්නම් පසුගිය 2011 වසරේදී මේ කාල සමයට ආසන්න දිනකයි කොළඹ නගරයේදී කොළඹ නයිට් රේසර්ස් මූලික අධිර නැත්නම් මේ තරඟාවලිය පිළිබඳව යම්කිසි ආකාරයක අවබෝධයක් ලබා දුන්නේ. තරඟාවලිය ඉතාම සාර්ථක නිමාව දැකීමත් එක්කම මේ පිළිබඳව උනන්දුව දක්වන පිරිස ඉතාමත් වැඩි වුණා. අපි දන්නවා ලක්ෂ 3කට අධික සංඛ්‍යාවක් මේ කොළඹ නගරය පුරාවට මේ තරඟ නැරඹීමට එක්ව සිටියා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව පුරා විසිරී සිටින සියලුම දෙනා මම හිතන්නේ පාන්දර වෙනතුරු මේ තරඟ නැරඹීමට එක්ව සිටියා. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ක්‍රීඩා නාලිකාව CSN ඔස්සේ සජීවී දර්ශන අපි 2011 වසරේ ඔබ වෙත ගෙනාවා. ඉතින් ඒ එක්කම ක්‍රිකට් මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳව දැක්වූ උනන්දුව සහ ඒ පිළිබඳව විශේෂම අපි දකිනවා ක්‍රීඩකයන්ගේ වගේම සහභාගී වෙන නරඹන්නන් වගේම අනුග්‍රාහකීන්ගේ උනන්දුව මේ තරඟයේ සතන් 2012 වසරේ සාර්ථකව එක් කරන්නට නැත්නම් සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගන්නට හේතු වෙනවා කියලා මා විශ්වාස කරනවා. Well, I agree with you. Last year, I remember soon after the race, and continuously for 2 weeks, 2 to 3 weeks, wherever I go, people were talking about the race, and they were asking about things, and they were, the next thing what they asked was when is the next race going to be? So definitely, like we said, it's going to be the next December. Yes, as we promised, and we are bringing you live coverage of the event. Well, if you're just joining us from home, good evening and welcome, and you're watching Colombo Night Race 2012 on live and exclusively on Carlton Sports Network. Well, today's first event is going to be the bicycle race, the cycle race. You can see the riders have lined up. The stretch has been extended, and I think it's approximately about 4 kilometers. Last year it was about 2.8, I guess, if I'm not mistaken. And the number of events, including the supercar events, is going to be 13. ඔගලෙෆට් දැන් මේ පාපදී තරඟය ආරම්භ කරද්දී මාත් සමග සිටිනවා මේ පාපදී පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳින් දන්නා චරිතයක් මාත් සමග සිටින විශේෂයෙන්ම අපි ආඩම්බර වෙනවා ස්තුතිවන්ත වෙනවා කමල් පාලිත අප සමග එකතු වෙනවා විශේෂයෙන්ම කමල් අපිට කියන්න දැන් මේ නයිට් රේසස් තරඟාවලියට පාපදී තරඟ ඉසව්වක් එක් කර තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා ලැප්ස් තුනක් නැත්නම් මේ අධිර වට තුනකින් සමන්විත මේ පාපදී තරඟ පැවැත්වීමට හේතුවක් තිබෙනවද විශේෂයෙන්ම මේ තරඟ ආරම්භයත් එක්කම ඇත්තටම මෙන්න තරඟය වට තුනකට සීමා කරලා තියෙන තරඟය ඉතාමත් වේගවත් තරඟයක් කිරීම සඳහායි. මොකද පාපදී තරඟ බොහෝ දුර පැවැත්වෙන නිසා කෙටි කර වේගය වැඩි කිරීමට තමයි මෙවැනි තරඟයක් පවත්වන්නේ. මෙම තරඟ නම් වශයෙන් කියනවා නම් ක්‍රයිටේරියම් කියන වර්ගයට අයත් වෙන තරඟයක්. ඔයක මම ඔබෙන් දැනගන්න කැමතියි දැන් මේවර තරඟ සඳහා දිවිනේ නම් දරුව පාපදී ශූරයන් එක්වනවා ඇති. ඔබට යම්කිසි හැඳින්වීමක් කරන්න පුළුවන්ද කොයි ආකාරයෙන්ද මේ තරඟ සඳහා සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳ විශේෂයෙන් පාපදී ක්ෂේත්‍රයේ නවත් අත්දැකීමක් මම හිතන්නේ මෙවැනි ධාවන පතයක පාපදී තරඟාවලියක් පවත්වන තරඟයක් පවත්වන ප්‍රථම අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම මෙවැනි තරඟයක් පැවැත්වීම කාල්ටන් සුපර් ස්පෝර්ට්ස් වලට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම බ්‍රිගේඩියර් මායාදුන්න හිටපු ප්‍රවීණ මෝටර රථ දාවන සූරයෙක්. ඉතින් එයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙවැනි තරඟයක් පාපදී තරඟයක් මෙම දාවන පතය තුළ අපිට දැකීමට ලබා දීම ගැන. ඒ වගේම දැන් තරඟය මම හිතන්නේ ආරම්භ වුණා. ඇත්තටම සුවිශේෂී තරඟයක් වේගවත් තරඟයක් වේවි. ඔයකම මේකම අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ ධාවන තරඟවල සහභාගී වෙන පාපදී ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් ආරක්ෂක පියවරයක් අනුගමනය කරන්න ඕන. යම්කිසි ආකාරයක අපි ඔවුන්ට අවවාදයක් නැත්නම් දබා දීලා තියෙනවද මේ තරඟයට සහභාගී වෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද ඔහුගේ වේගය කොයි ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යත යුතුද කියලා? ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි මීට දවස් දෙකකට උඩදී තරඟකරුවන් සියලු දෙනා ගෙන්නලා ඔවුන්ට මේ තරඟය පිළිබඳ සියලුම විස්තර ලබා දුන්නා. ඒ වගේම ඔවුන්ට ආරක්ෂක ක්‍රම සහ තරඟයේදී හැසිරෙන ආකාරයන් පිළිබඳව සියලුම දේවල් අපි ක්‍රීඩකයින්ට දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් සියලුම දෙනා ආරක්ෂාව ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා. ඒකම අපිට සඳහන් කරන්න ඕනේ කමල් දැන් මේ අපි දකින පාපදික කණ්ඩායම් දිහා බැලුවම මම හිතන්නේ 50කට අධික සංඛ්‍යාවක් මේ තරඟාවලියේ සහභාගී වෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබ නිවැරදි කරන්න පුළුවන් මේ සංඛ්‍යාව. ඔව් ඇත්තටම 23න් 15 ක්‍රීඩකයින් 10 දෙනෙකුත් අනිත් තරඟකරුවන් 30 දෙනෙකුත් මේ තරඟයට 40 දෙනෙක් හැටියට සහභාගී වෙනවා. මෙම තරඟයට සහභාගී වෙන තරඟකරුවන් අපේ රටේ ඉන්න ප්‍රවීණම දක්ෂතම තරඟකරුවන් තමයි අපි තෝරාගෙන මේ තරඟයට යොමු කරලා තියෙන්නේ. ඒකම දැන් මේ වේගය පිළිබඳ කතා කරද්දී මේ ජයග්‍රාහකයා කොයි ආකාරයෙන්ද තෝරාගන්නේ කියන ගැටලුව අපිට තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ නරඹන අර මේ
දැන් මේ ක්‍රීඩාව නරඹන්න වගේම අපි CSN ඔස්සේ ක්‍රීඩාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමකුත් කරනවා. කමල් අපිට ඒ පිළිබඳ සඳහන් කරන්න මේ වට තුනකින් සමන්විත පාපදී තරඟය කොයි ආකාරයෙන්ද ජයග්‍රාහකයා තීරණය වන්නේ කියලා? ඇත්තටම මෙම තරඟය ක්‍රයිටීරියම් වර්ගයට අයත් තරඟයක්. මෙම තරඟයේ සෑම වටයකම අවසන් කරන තරඟකරුවන් 1 2 3 4 10 දෙනාටම ලකුණු ලබා දෙනවා. මෙම තරඟයේ එම හැම වටයකම අවසන් කරන ප්‍රථමයෙන් අවසන් කරන තරඟකරුවන් 10 දෙනාට ලකුණු ලබා දීමෙන් තුන්වෙනි වටේ අවසානයේදී වැඩිම ලකුණු ලබාගත් තරඟකරුවා තමයි මෙම තරඟයේ ජයග්‍රාහකයා වෙන්නේ. ඒකම දැන් මම හිතන්නේ මේ තරඟය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාපදී සම්මේලනයේ යම් කිසි ආකාරයක සහයෝගයක් ලැබෙනවද? කොයි ආකාරයෙන්ද මේ සඳහා ඔවුන්ගේ දායකත්වය ලැබෙන්නේ? ඔව් අත වශයෙන්ම අතුරුපාලක කමිටුවක් තමයි දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අතුරුපාලක කමිටුවේ සභාපතිතුමා ගගන බුලත් සිංහල යාවස් මාර්ෂල් ගගන බුලත් සිංහල මහතාත් මායදුන්න මහතා යුද හමුදාවේ ඒ අය තමයි මෙම තරඟය ලබා ගැනීමට ගොඩක් යොමුසුලුව කටයුතු කළේ. ඒ අයට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ තරඟය ලබා ගැනීම සම්බන්ධව. ක්‍රිකට් මම හිතන්නේ ඔබට මේ පිළිබඳ යමක් පවසන්න ඇති විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් මේ තරඟය නරඹන පිරිසට. Well, yeah, as per Kamal, who joined us in the commentary box, well, this is the type of competition is called Criterion, and well, it's very unusual, but then again, that is the way this competition works. All the riders, when they go through when they complete the lap, the first top or rather top 10 riders will get points. So at the end of the third lap, which is the final lap, and because this is the 3-lap race, the completion of the third lap, the person like who has got the highest points will be judged as the winner. So you can see they are taking the time, but then again they're not relaxing. Even though you can see on your screens, because well, the cycles are like pretty much small on your screen, so you don't see the speed. But I can definitely see like they're traveling about like 30 to 20 to 30 kilometers an hour here. ඔකෙන් දැන් මේ කමල් අපිට කියන දැන් මේ වේගය පිළිබඳ කතාවද මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් යම් කිසි ආකාරයක අනතුරකට භාජනය වුණා. අපි කලින් සඳහන් කරේ ආකාරයටම මේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ යම් කිසි ආකාරයක අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම රාත්‍රියේ දාවකයේ ඔබ දකිනවා මොටර රථ වලට වගේ විදුලි ආලෝක පහන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔව් ඇත්තටම මෙවැනි අනතුරක් සිදු විට අපි තරඟකරුවන්ට අවවාද කරලා තියෙනවා වහම තරගෙන් ඉවත් වෙන්න කියලා. මොකද තරඟකරුවන්ට ඒයින් බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ ලොකු අනතුරක් නෙමෙයි, බොහොම සුළු අනතුරක්. ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නම හොඳින් ඉන්නවා. අපි අතරම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඒකයි තරගකාරීත්වය හා උණුසුමත් එක්කම ක්‍රීඩකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව ඉතාමත්ම වගකීමක් මේ කොළඹ නයිට් රේසර්ස් සංවිධායකයින් ලබා දෙනවා. ඔබ පේනවා ඇති මේ ධාවන තීරුව සියලුම ප්‍රදේශ ආවරණය කිරීමෙන් ආරක්ෂක විධිවිධාන යොදා තිබෙනවා. පළමු ආරක්ෂාව දෙවනුව තරගය. ඔව් ඇත්තටම මේ තරගයේදී ආරක්ෂාව පිළිබඳව අපේ ක්‍රීඩකයෝ බොහොමයක් සැලකිලිමත් වෙනවා. ඒ වගේම ආරක්ෂාව සංවිධායකයන් විසින් පවා ආරක්ෂාව හොඳටම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන පාපදී ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයෝ හැටියටත් පාපදී සම්මේලනයේ නිලධාරීන් හැටියටත් අපි ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙම තරගයට මෙවැනි පහසුකම් සැපයීම ගැන. ඒකම සඳහන් කරන්න ඕනේ ඔබ කිව්ව ආකාරයට මේ වට තුනකින් සමන්විත තරගයේ කිලෝමීටර් 12ක් වමන වෙනවා. මම හිතන්නේ කිලෝමීටර් 4ක වන වටයක් නිසා. Just as we speak, you can see the riders going on the final lap. It's all exciting here. Well, like I explained you, this is the criterion type race. The top 10 of each rounds will be given points. Based on that points, the completion of the third lap, the person who has got the highest points will be judged as the winner. So you can see the riders, well, they're not taking it easy, but still. යුද හමුදා ක්‍රීඩකෙක් මම හිතන්නේ වසන්ත හරිශ්චන්ද්‍ර තමයි මේ අනතුරටපත් වෙලා තරගෙන් ඉවත් වුණේ. ඒ වගේම මෙම තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව වැනි ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමින් තමයි තරඟ කරන්නේ. தற்பொழுது நாம் நேரடி ஒளிபரப்பினோடாக உங்களை சந்திப்பது பெருமகிழ்ச்சி. அந்த வகையில் முதலாவது போட்டியாக துவிச்சக்கர வண்டியை போட்டியை நாம் தற்பொழுது பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த போட்டியிலே 40க்கும் மேற்பட்ட போட்டியாளர்கள் பங்கு பெற்றிருக்கும் அந்த வகையிலே
இலங்கையிலே முன்னணி வீரர்களை இந்த போட்டியினிலே நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. கிளிஃபோர்ட். Yes, Niranjan. Well, you can see those shots. They're beautiful. Colombo has been lit very beautifully, and like we promised, the change, the different is it's all happening here. කම මේකම අපි දැනගන්න කැමතියි දැන් මෙවැනි තරඟවලින් සම්දාන කිරීම තුළින් ඔබට ඔය පාපදී ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව ලබා දී තුළින් කොයි ආකාරයෙන්ද සමස්ත පාපදී ක්‍රීඩාවට යම් ආකාරයක සහයෝගයක් ලැබෙන්නේ මේ තරඟවලට සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තටම පාපදී ක්‍රීඩාව ගත්තොත් ගොඩක් ගම්බදින් ක්‍රීඩකින් සහභාගී වෙන ක්‍රීඩාවක් හැටියට තමයි නම් කෙරෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් මේ ලබා දීම තුළ මම හිතනවා කොළඹ ජනතාවටත් මේ පාපදී ක්‍රීඩාව සම්බන්ධව යම්කිසි ඇල්මක් ආශාවක් ඇති වෙයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ ක්‍රීඩකයින්ට පුළුවන් මේ වෙලාවේදී මේ ජනතාවගේ ආකර්ෂණය ලබාගෙන ඒ ක්‍රීඩකයින්ට මේ ක්‍රීඩා ලෝලීන් බවට පත් කර ගැනීමට අපේ පාපදී ක්‍රීඩකයින්ට හොඳ අවස්ථාවක් මේක. ඒකම ඔබ කිව්වා වගේ මේ පාපදී ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා වගේම පාපදී ක්‍රීඩාව ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය කිරීමේ අත්තරා විදියක සහයෝගයක් මේ ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ මේ තරඟ සංවිධායකයින්ට අපි ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. තමන්ගේ මෝටර රථ ධාවන තරඟ නැත්නම් යතුරුපරි ධාවන තරඟාවලියකට මෙවැනි තරඟයක් කර දිය යුතුයි නෙමෙයි. කමල් ඒකම අපිට කියන්න පුළුවන් මේ සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන්ගේ කොයි ආකාරද යුද හමුදාව ශ්‍රී ලංකා හමුදාව වගේ නියෝජනය කරන වගේ පාපදී ක්‍රීඩා සමාජ නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩකයන් සහභාගී වෙනවද? අත වශයෙන්ම මෙම තරඟයට සහභාගී වෙන්නේ ජර්මන් මිත්‍රත්ව කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙකුත් තවත් දෙහිවල ගල්කිසි නගර සභාව ක්‍රීඩකයනුත් 12ක් පමණ ක්‍රීඩා සමාජ නියෝජනය කරමින් මෙම තරඟයට සහභාගී වෙන්නේ. අනිත් සියලුම අය යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වැනි ස්ථානවල සේවය කරන ක්‍රීඩකයින් තමයි මේ තරඟයට වැඩිපුරම සහභාගී වෙන්නේ. ඒකම මම දැනගන්න කැමතියි ඔබ කිව්වා මේ තරගයට සහභාගී වන්නට ප්‍රථමයෙන් මේ සියලුම දායකයින් කැඳවා මේ පිළිබඳව උපදේශ මාලාවක් දුන්නා. ඔවුන්ගේ සහභාගීත්වය පිළිබඳව කොයි ආකාරයේ හැඟීමක්ද තිබුණේ මෙවැනි තරගයක නැත්නම් මෙවැනි තරඟාවලියක් අතරතුරේදී තමන්ගේ දස්කම් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින ප්‍රේක්ෂක නැත්නම් ක්‍රීඩාලෝලී ජනතාවට පෙන්වන්නට ඒ වගේම කොළඹ නගරයේ මෙවැනි තරගයක් නැත්නම් මෙවැනි මම හිතන්නේ කලාතුරකින් තමයි අවස්ථාව උදා වෙන්නේ මෙවැනි තරඟාවලියක සහභාගී වෙන මෙම ක්‍රීඩකයන්ට. ඔව් ඇත්තටම අපේ ක්‍රීඩකයින්ට මෙම තරගය ගැන ඊතරම් ලොකු අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ක්‍රීඩකයින් සීගිරියේ තමයි පුහුණුවීම් කටයුතු වල නේවාසිකව පුහුණුවීම් කටයුතු වල සිටියේ. ඒ වගේම අපේ අනෙත් ජ්‍යෙෂ්ඨතම කණ්ඩායම ඉන්දියාවේ තරඟාවලියකට සහභාගී වෙලා තමයි ලංකාවට පැමිණියේ. ඉතින් ඒ අයට මහ ලොකු දැනුමක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඒ අයට අපි දැනුවත් කිරීම තුළ ඒ අය හොඳ දැනුමක් ලබා ගත්තා. දැනුම ලබාගෙන ඔවුන් මෙම තරඟාවලිය ඉතා සාර්ථකව නිම කරයි කියලා මම හිතනවා. මම හිතන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ පාපදී ක්‍රීඩකයෙක් චතුර ඉන්දික ඉතාමත් වේගවත් ධාවනයක යෙදෙනවා. Big 3 මේ පාපදී තරඟාවලියේ ඔවුන් ඉතාමත් සාමාන්‍යයෙන් දක්වන ලැබෙන සුවිශේෂී දර්ශනයක් තමයි පාපදී තරගයක් අවසන් වන දර්ශනය. ඔව් ඇත්තටම මේ තරඟයේ අවසාන රේඛාව පසු කරන අවස්ථාව මම හිතන්නේ තරඟය තවත් වටයක් පමණ තියෙනවා තරගය අවසන් වෙන්න. ඒ අවසානයේදී ලකුණු ලබා ගැනීමේ කාර්යය තමයි ක්‍රීඩකයන් විසින් මේ අවස්ථාවේදී සිදු කරන්නේ. இப்பொழுது எங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் கமல் ஒரு சிறந்த வர்ணனையை எங்களோடு இணைந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த துவிச்சக்கர வண்டியை பொறுத்த மட்டிலே இந்த போட்டியை பொறுத்த மட்டிலே அத்தனையான விளக்கங்களையும் எமக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார். உண்மையில் நன்றி சொல்ல வேண்டும் எங்களுடைய சக அறிவிப்பாளர்கள் இங்கு கிஷான், அதே போன்று கீழ் போட்டிருக்கிறார், அதே போன்று RP நிரஞ்சன் ஆகியோர் இணைந்திருக்கிறார்கள். மோட்டோ நைட் ரேஸ் 2012 போட்டி மிக சிறப்பான முறையிலே இம்முறை சகல பார்க்கலாம். நாங்கள் எங்கு பார்த்தாலும் மின் விளக்குகள் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கொழும்பு நகரம் விழாக்குளம் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்ல வேண்டும். பொதுவாக கௌரவ மஹிந்தானந்த அல்கமே அவர்களுடைய வரவை அடுத்து இந்த போட்டி ஆரம்பிக்கப்பட்டு இருந்தது. மிக சிறப்பான போட்டி. 40 போட்டியாளர்கள் இந்த துவிச்சக்கர வண்டியிலே இணைந்து போட்டியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையில் பெருமை கொள்ள வேண்டும். சிறப்பாக இருக்கிறது. Thanks, KD sir. Well, yeah, as you said, 40 competitors, they are fighting for the points. We saw that it was the final lap and they were gaining points. Like I said, top 10 will gain the points during each lap, and whoever scores the highest points will become the winner of this race. And that is the final lap. You can see that beautiful shot from a rooftop
Well, I would say it's a bird's eye view, Tushar. ඔය ඇත්තටම දැන් තරගයේ ඉදිරියෙන්ම ධාවනය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ මොහමඩ් සලීෆ් නැමැති ක්‍රීඩකයා. ඔහු ඉතාමත් හොඳ තරගකරුවෙක් හැටියට අපි ගණයට ගන්නවා. ඔහු අපේ ක්‍රීඩක නම් කිරීම වලදී ඔහු 20 වෙනි ස්ථානය වගේ ඉන්න ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු දැන් මෙම තරගයේ ඉතාමත් වේගවත් තරගයේ ධාවනය යෙදෙනවා. මොකද ඔහු අන් තරගකරුවන්ගෙන් මිදී ඉදිරියට යෑමට උත්සාහ කරනවා. ඔහු මොකද ස්ප්‍රින්ට් ධාවකයෙක් නෙමෙයි. ඔහු හොඳ වේගවත් ධාවනයකට සුසු ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුගේ හැකියාව ඔහු මනාව විදහා දක්වනවා. මම හිතන්නේ මේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට ඇත්තටම පුළුවන් වෙන්නේ ස්ප්‍රින්ට් ධාවකයන්ට. මෙම තරගයේදී ලකුණු ලබා දෙන නිසා ස්ප්‍රින්ට් ධාවකයෝ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න හැකි වෙන්නේ. නමුත් ඒ අවස්ථාවන් වලදී ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමෙන් මොහමඩ් සලීෆ් වැනි ක්‍රීඩකයන් මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ගන්නා උත්සාහයක් තමයි අපි මේ දකින්නේ. කිසි අවස්ථාවකවත් කොහොමන අවස්ථාවකත් එකම පොයින්ට්ස් එහෙම නැත්නම් එකම ලකුණු ලබා ගන්න අවස්ථාවල් තිබෙනවා. ඇත්තටම මෙම තරගයේදී මම හිතන්නේ නැහැ එකම ලකුණු ලැබෙයි කියලා. මොකද තරගකරුවන් හැමෝම මොනම වෙලාවකවත් පුංචි විවේකයක්වත් ගන්නව පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද එක තරගකරුවෙක් අභිභවා තවත් තරගකරුවෙක් යන උත්සාහ කරනවා. ඉතින් එක වටයකදී එක තරගකරුවෙක් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරොත් ඊළඟ වටේදී තවත් තරගකරුවෙක් මේ ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම. ඒකම කමල් මා සඳහන් කරගෙන නැවත වතාවක් මේ තරගයේ ජය පරාජය කෙසේ වෙතත් අපි අගය කරන්න ඕනේ මේ තරගාවලිය නැත්නම් මේ තරගයේ සදා සහභාගී වන පිරිස. ඔබ කිව්ව ආකාරයට දැන් ජාත්‍යන්තර තරග අත්දැකීමක් වාගේ වන දෙයක් තමයි මේ කොළඹ නයිට් රේසර්ස් පවත්වන්නේ. ඉතින් මෙවැනි ජාත්‍යන්තර ධාවන පතයක තමන්ගේ පාපදිය හසුරුවමින් යම්කිසි ආකාරයක පෙරලියක් කරන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඒ පාපති ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් යම්කිසි කාර්යභාරයක් ඉදිරියේදී කරගෙන බලාපොරොත්තු මේ සංවිධායකයන් සතුව තිබෙනවා. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ මේක ඉතිහාසගත වෙන තරගයක්. මොකද ලංකාවේ කාල්ටන් සුපර් ස්පෝර්ට්ස් වලින් කරන පළවෙනි පාපෙදි තරගය. මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන ජයග්‍රාහකයා මම හිතන්නේ ඉතිහාසගත වෙනවා. ඉතින් එම ක්‍රීඩකයාට ලැබෙන සුවිශේෂී අවස්ථාවක් තමයි මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම. කාල්ටන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් ඒ වගේම ආසියානු මෝටර රථ ධාවකයන් සංගමය ශ්‍රී ලංකා යතුරුපති ධාවකයන් සංගමය ඒකාබද්ධව දෙවන වරට සංවිධානය කරනු ලබන කොළඹ නයිට් රේසර්ස් තරගාවලියේ තවත් සුවිශේෂී අත්දැකීමක නිමාව සටහන් කරවන්නටයි සූදානම් වන්නේ. පාපදී තරගයකින් තමයි මෙවර තරගාවලිය ආරම්භ වන්නේ. වට තුනකින් සමන්විත වූ තරග මේදී කමල් කිව්ව ආකාරයට අපට හැකියාවක් ලැබෙවි තරග පවතන අතරතුරදී ජයග්‍රාහකයන් කවුදයි කියා හඳුනා ගන්නට ලකුණු ලබා ගැනීමේ පිළිවෙල අනුව කමල් ඔබ විශ්වාස කරනවද කොයි ක්‍රීඩකයාද ඉන්නේ කියලා යම් ආකාරයක සඳහනක් නැත්නම් පූර්ණ නිගමනයකට එන්න පුළුවන්ද? ඔව් ඇත්තටම අපිට පෙනෙන මානේ හැටියට එක් තරගකරුවන් මෙම තරගයේදී පෙරමුණ අරගෙන තියෙනවා. දැන් මම දැකපු විදිහටත් හැම වටයකදීම යම් එක් නොයෙකුත් තරගකරුවන් තමයි ජයග්‍රහණය කළේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක විනිසුරුවරයන්ට ඉතාමත් කාර්යබහුල වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. මොකද ඔවුන්ට මෙම තරගකරුවන් සියලුම දෙනා ලබාගත් ලකුණු නිගමනය කරමින් ඉතාමත් අසීරු කාර්යයක් කරන්න වෙනවා අපේ සම්මේලනයේ විනිසුරුවරුන්ට. ඔයකම කාල ගණනේ ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඔබ කිව්ව ආකාරයට තරගයේ තීරක නැත්නම් ජයග්‍රාහකයා තීරණවන්නේ එම එක් වටේ නිමා කරන නැත්නම් කාල පරාසය අනුව අපිට හැකියාවක් තිබේ සමග ආකාරයට පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයාට යම් කිසි අවස්ථාවක් තිබෙනවද කියන සැකේ තියෙනවා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණයට. තවත් පොකුරට ගමන් කරන්නේ මේ සියලුම ප්‍රතිදාවකයන්. ඔව් මම හිතන්නේ මෙම තරගයේ තරගකරුවන් දෙදෙනෙකු නාවික හමුදාවේ තරගකරුවන් දෙදෙනෙකු දැන් තරගයේ තරමක් ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා. ඒ වගේම පිටුපස කණ්ඩායමත් ඔවුන් ලුහු බැඳෙනවා. මේ ඉදිරියෙන් යන ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම නාවික හමුදාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක්. මම හිතන්නේ මේ අවසාන වටේ මම හිතන්නේ මේ ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මේ අවසාන වටේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා මේ ක්‍රීඩකීන් බොහෝ උත්සාහ ගන්නවා. මොකද අවසාන වටේ සියලු දෙනාම බලා ඉන්න වටයක්. ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ක්‍රීඩා නාලිකාව ඔස්සේ සජීවීව මේ දර්ශන ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ කොළඹ කොටුව ප්‍රදේශයේ සිට විශේෂයෙන්ම CNR නැත්නම් කොළඹ නයිට් රේසර්ස් තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් තව සුවිශේෂී අත්දැකීමක් ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට නැත්නම් ක්‍රීඩාලෝලී ඔබ සියලු දෙනාටම අත්කරගෙනට හැකියාව ලැබීම පිළිබඳව මේ සංවිධායකයන් තුළ ඉතාමත්ම නිහතමානී ආඩම්බරයක් තියෙන බව සඳහන් කරන්න ඕනේ. ක්ලිෆර්ඩ්
Well, 40 riders, the first event, and it's a historic event. Whoever is going to win this will be going into the books of history, going into the history books, because the first ever night race, night cycle race, I would say, a night bicycle race, and that's part of the Colombo Night Races 2012. Well, so far the police and the Navy riders are leading the race, and we saw all three occasions, different players, different riders taking the first place, first, second, and third. So definitely the points have been scattered. So it'll be a tough call for the judges to make their minds. So they have to have some discussions and come up with the best points. And also these riders, they've been practicing really hard in Sigiri area the last 2 weeks or so, and some of them been overseas. That's what we hear from Kamal. So it's a good experience for them, and I'm sure definitely this will give them a good exposure in future when they go and race abroad as well. ඇත්තටම දැන් මම හිතන්නේ තරඟේ අවසාන වටේට අවතීර්ණ වෙලා තියෙන ක්‍රීඩකයින් ඔවුන් ඉතාමත් උද්‍යෝගීමත්ව ක්‍රීඩා කරනවා. මම හිතේ කණ්ඩායම බිඳගෙන තරඟකරුවන් හතර දෙනෙක් ඉදිරියට ඇදෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී එම තරඟකරුවන් මම හිතනවා අවසාන රේඛාව දක්වා ගමන් කරයි කියලා එම ඉදිරියෙන් ගමන් කරන තරඟකරුවන් හතර දෙනෙක්. ஆமாம். விளையாட்டுத் துறையில் ரசிகர்களின் புதிய பரிமாணத்தை தந்திருக்கின்ற சிஎஸ்என் தொலைக்காட்சி மிக பிரமாண்ட முறையிலே இந்த 2012ஆம் ஆண்டு இந்த சிறப்பான போட்டியினை இங்கு நடாத்துகின்றது. உண்மையில் பெருமை கொள்ள வேண்டும். 2012ஆம் ஆண்டு இறுதி மாதத்துக்குள் நாங்கள் நுழைந்திருக்கின்றோம். எப்பொழுதும் இந்த போட்டியானது ஆரம்ப வைபவமாக துவிச்சக்கர வண்டி போட்டிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த போட்டியை பொறுத்த மட்டிலே போலீஸ், ராணுவம், அதே போன்று விமானப்படை, அதே போன்று கடற்படையினர்கள் இந்த போட்டிகளை கலந்து கொண்டிருப்பதை அவதானிக்கலாம். எது எவ்வாறாக இருந்தாலும் இலங்கை நாட்டை பொறுத்த மட்டிலே கிராமங்களுக்கு அப்பால் இப்பொழுது இந்த நகரத்திலே நடைபெறும் ஒரு சிறந்த போட்டி, வரலாற்று சிறப்புமிக்க போட்டி என்று கூட இதை நாங்கள் சொல்லலாம். ஆம் ராஜேஷ், நீங்கள் கூறியது போல போலீஸ் வீரர்கள் மற்றும் ராணுவ வீரர்கள், கடற்படை வீரர்கள், வான்படை வீரர்கள் பங்கு பெற்றுகின்றமை சிறப்பம்சமாகும். அந்த வகையிலே 2 கழகங்களை சேர்ந்த வீரர்களும் இந்த போட்டியிலே பங்கு பெற்றிருக்கமை குறிப்பிடத்தக்கது. கிளிஃபோர்ட். Well, Hishan, I guess this is the final wrap, and you can see the intensity between the riders. Well, still, except for one or two, they are still riding as a bunch. Because I think because of the reason this race, you don't have to be the race leader, go all out and win a race, because you get points. So you definitely when you ride, you know where you've been during the previous laps. So definitely you can calculate and think where you stand. So definitely based on that, I'm sure there'll be racing at the moment. ඒකම මම සඳහන් කරන්න ඕනේ සමහර වෙලාවට මේ තාවකයන්ට ජයග්‍රහණය කිසිවෙකත් එක පොකුරට ගමන් කරමින් මේ සමස්ත තරගාවලියට තමන්ගේ දස්කම් එක්කරන ගන්න ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. කම සඳහන් කර ආකාරයට ස්ප්‍රින්ට් දාවකයන්ට තමයි මෙවැනි තරගයක් ඉතාමත්ම යෝග්‍ය වන්නේ. නමුත් සියලුම තරගකරුවන් තමන්ගේ අවසන් තරග වටය ඉතාමත් හොඳින් තරග වදින ආකාරයක් වෙනවා. පොකුරෙන් මිදී තවත් ක්‍රීඩකෙක් ඉදිරියට ඇදෙනවා කමල්. මම හිතන්නේ මේ අවසාන වටේ මෙම තරඟකරුවා නාවික හමුදාවේ ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු අවසාන වටේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ඔහුගේ උපරිම ශක්තිය යොදන ආකාරය මම හිතන්නේ මේ අපිට හොඳින් පේනවා. මම හිතන්නේ ඔහු මෙම තරඟේ මේ අවසාන වටේ ජයග්‍රහණය කරાવી. ඔහු මම හිතන්නේ නමින් ජනක හේමන්ත. ඔව් අපිට තරඟේ නිමාව සටහන් වෙනවා. තවත් ඓතිහාසික අවස්ථාවක් ලෙස සඳහන් කරන්න ඕනේ. Colombo Night Races තරඟාවලිය ආරම්භ කරමින් පාපැති දාවකයන්ටත් තමන්ගේ දස්කම් විශේෂයෙන්ම මේ එක්රොස් වෙන ජනතාව ඉදිරි දක්නට ලබා ගැනීම නැත්නම් හැකියාව ලබා ගැනීම ඔබට පේනවා ඇති. තවමත් මේ ස්ථානයේ වෙත නරඹන්නන්ගේ සහභාගීත්වය නැත්නම් නරඹන්නන්ගේ පැමිණීම අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෝටර රථ ධාවන තරඟයේ ආරම්භ වීමත් සමගම ඒ උද්‍යෝගය සහ උනන්දුව තවදුරටත් ඇති වේවි කියා අපිට හැකියාවක් ලැබෙවි. කමල් තව සුළු මොහොතකින් මේ තරඟ ප්‍රතිඵල ඔබ වෙත ගෙනෙන්න. විශේෂයෙන්ම කමල් දැන් මේ සහභාගීත්වය පිළිබඳ කතා කරද්දී ක්ලිෆර්ඩ් ඔබට පේනවා ඇති නරඹන්නන්ගේ උද්‍යෝගයේ කොයි ආකාරයේද කියා. තරඟය ආරම්භ වුණා පමණයි මම හිතන්නේ සජීවී දර්ශන නැරඹීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් ලයි මෙම ස්ථානයට පැමිණ ආකාරයක් තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. ලක්ෂ 3කට අධික සංඛ්‍යාවක් පසුගිය වර Colombo Night Races දැකලා ගැන සජීවී දැක බලා ගැනීමේ අත්දැකීමට මුහුණ දුන්නා. Well, very true. Well, that's what I said. It's something different, something new, and well, completely out of this world. Colombo is looking so beautiful.
and well, look at that bird's eye view. It's beautiful. It's gorgeous. It's brilliant. Colombo is looking absolutely brilliant. Well, also talking about the bicycle race, the conclusion was very interesting, and we believe as per Kamal, we believe Janaka Hemanta was the winner, but we had to wait for the official results. Uh, well, before this cycle event, Hishan, there was a classic car parade. That was very wonderful to watch, and we're going to take a look at those clips. Well, there you go, the classic car parades. Can you believe these cars are in Sri Lanka? Yes, those are very old cars, very well maintained, I would say, Hishan. මම ඔබ කිව්ව ආකාරයට මේ මෝටර රථය පරණ වුණත් අපිට දක්න ලැබෙනවා ඇති මේ විදුලි ආලෝක ඒට පතිතවත්න කොයි ආකාරයේ දිස්නයක් තිබෙන්නේ කියලා මේ පිළිබඳ යම්කිසි ආකාරයක උනන්දුවක් තිබෙවි. ඒ වගේම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ මෝටර රථ හිමිකරුවන්ට මේ තරම් අගනා ලෙස මේ මෝටර රථ පරිහරණය කිරීම පිළිබඳව මේ ඔබ දකින්නේ තරඟාවලිය ආරම්භ වීමට ප්‍රථමයෙන්ම මේ මෝටර රථ රැලියක් පැවැත්වීම ලැබුවා. එදී අනුග්‍රහකින් වශයෙන් කටයුතු කරා ඊසිකා රේස් මම හිතන්නේ එයත් නැවුම් ආකාරයක අත්දැකීමක් වුණා මේ තරඟ නරඹන්නට පැමිණෙන ප්‍රේක්ෂකයන්ට විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා කමල් පාලිතට මේ බයිසිකල් දාවන තරගයේ පිළිබඳව අප දැනුවත් කරමින් මේ විස්තර කතනයට එක්වීම පිළිබඳ ක්‍රිකට් ඔබ දකින විදිහට මේ මෝටර රථ කොයිතරම් අමාරුවෙන් මොවුන් නැත්නම් සූදානම් කරගන්නවද නැත්නම් අපි කියනවා පරිහරණය කරන්න අවස්ථාවක් උදා කර ගන්නවාද කියන එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කර මම හිතන්නේ ඔබ දකින්න ඔබ මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳ යම් ශාකාරයක උනන්දුවක් තියෙන පුද්ගලෙක්. Well, I don't think so. There's any difficulty in this because these cars are well maintained, and you can look at it. Look, I don't know how to explain. It's gorgeous. They're all beauties, and most of these cars, you can see the numbers. They're like PN 53, and still running with good condition. And also, all these owners have. I'm sure they have spent a lot in maintaining these cars. Well, Kedis? உண்மையில் சிறப்பான ஒரு போட்டி துவிச்சக்கர போட்டி முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது. இந்த போட்டி முடிந்த பிறகு இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது CNN தொலைக்காட்சியை பொறுத்த மட்டிலே இல்லத்தில் இருக்கின்ற அத்தனை ரசிகர்களும் விளையாட்டு ரசிகர்களுக்கு ஒரு கண்குள்ள காட்சி என்று இதை சொல்லலாம். இப்பொழுது நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 வருடங்கள் அல்லது 100 வருடங்கள் 100க்கு பிறகு இருக்கின்ற ஒரு 60 வருடங்கள் என்று சொல்லலாம். அப்படியான வாகனங்களை இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இது ஒரு போட்டி தொடர் என்று சொல்லலாம். நாங்கள் இந்த காட்சிகளை காண்கின்ற பொழுது உண்மையில் நிரஞ்சன் மேலிருந்து எங்களுடைய உண்மையில் ஒளிப்பதிவாளர்கள் மிக தெளிவாக காட்டிக் கொண்டிருக்கும் இந்த கொழும்பு நகரம் விழா கோலம் கொண்டிருக்கிறது. எங்கு பார்த்தாலும் மின் விளக்குகள் எரிகின்றது. ஆம் ராஜேஷ், அந்த வகையிலே கடந்த ஆண்டு இந்த போட்டிகள் நடைபெற்ற பொழுது 3 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் இந்த நேரடியாக இந்த போட்டியை பார்ப்பதற்காக இங்கு கூடியிருந்ததை சிறப்பம்சம். அந்த வகையில இந்த வருடமும் போட்டியை பார்ப்பதற்கு ஏராளமான மக்கள் இங்கு வந்திருப்பதை நாம் பார்க்கக்கூடிய இருக்கிறது. உண்மையில் எங்களுடைய கெல்ஃபர்ட் சொன்ன போதும் அதே போன்று கிஷான் சொன்னது போன்றும் போன முறை 2011ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்த சிறப்பான கொழும்பு நைட் ரேஸ் 2011ஆம் ஆண்டு 3 லட்சம் பேர் வந்ததாக சொன்னார்கள். ஆனால் இப்பொழுது எவ்வளவு வருவார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஏராளமான ரசிகர்கள் இப்பொழுது வந்து கொண்டிருப்பதை அவதானிக்கலாம். Yeah, Kediswaran, well, that's a bit of stats for you. It's about 300,000 people are here live, being present at the venue and watching this very live. And well, we are expecting more than about 500,000 this year, so I hope so. ඔය එකම සඳහන් කරන්න ඕනේ ක්‍රිකට් කිව්ව ආකාරයට නව තරඟ හඳුන්වා දී තිබෙනවා. නව මෝටර රථයක් නැත්නම් ටොයෝටා ඉටොස් වර්ගයේ මෝටර රථයක් හඳුන්වා දෙමින් ධාවන තරඟයක් පැවැත්වීම නියමිත තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුව නැත්නම් මේ පාපිලි තරඟයෙන් අනතුරුව තවත් සුවිශේෂී අත්දැකීමකට අපි යොමු වන්නට බලාපොරොත්තු මේ ඔබ දකින්නේ ක්ලාසිකා පැරඩ් එකේ මම හිතන්නේ ඒ දර්ශන ඒකම ක්‍රිකට් අපි මද විරාමයක් ලබා ගන්නවා තවත් තොරතුරු කතා කරන්නට සූදානම්යි.